The first one is Planck's theory. So Planck theory was about photon particle, that is E equal to h nu. E equal to h nu. একটা একটা করে স্টার্ট করছি। তো নাম্বার 1 Planck theory. So E equal to h nu, এখানে যে সামস গুলো আসবে, that is energy of the photon particle will be equal to h nu. That is, now we know wave velocity or c, that is speed of the light. আমরা যেহেতু এটা photon particle পড়ছি, so with respect to light, the speed of the light will be denoted by c. Yes. So c equal to speed of light. Now we know speed of light is equal to frequency into wavelength. Now frequency is given as nu and lambda হচ্ছে ওটা। এই সূর্য এই গ্রুপে আমি নিউমেরিক্যালস এর এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি, ছবি আছে, ওটা পরে দেখে নিস। স্টার্টিং এটা করেছি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার নিউমেরিক্যালস। প্লাঙ্কস থিওরি, তাহলে দিয়ে সি তাহলে ইকুয়াল টু এইচ নিউ, প্লাঙ্কস ওই থিওরি ছিল প্লাঙ্কের। তো সি ইকুয়াল টু দ্যাট, সি ইকুয়াল টু হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ইনটু ওয়েভলেন্থ, এটা আমরা জানি। সো ফ্রিকোয়েন্সি উইল বি ইকুয়াল টু স্পিড অফ দ্য লাইট বাই ওয়েভলেন্থ। So we can put this in this equation. So nu equal to c by lambda. So energy equal to hc by lambda. এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল আরেকটা ইকুয়েশন, ঠিক আছে? এনার্জি অফ ফোটন, এনার্জি অফ ফোটন ইকুয়াল টু প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট স্পিড অফ লাইট বাই ল্যামডা। ল্যামডা মিন্স if given in angstrom meter just। আচ্ছা, এবার নিউমেরিক্যালস এর প্রবলেমটা কি হবে? ইকুয়েশন জানিস, থিওরিও জানিস, what will be the problem in units? So first main যেটা হচ্ছে this unit, এই c টা দেওয়া থাকবে হচ্ছে 3 into 10 to the power 8 meter. Lambda wavelength will be given in angstrom or picometer. তো obviously এখান থেকে তোর ওয়েভলেন্থ এর সাথে এটার ইউনিট ম্যাচ করবে না, তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এখানে যে ল্যামডাটা ইউজ হচ্ছে এই ল্যামডার ইউনিটটাকে চেঞ্জ করা। তো এটা তোরা জানিস, তাহলে 1 angstrom equal to 10 to the power minus 10 meter আর পিকোমিটার হলে -9। এই কারণে हाँ सर बोल रहे हैं कि h क्या होता है? h Planck's constant, h equal to Planck constant। h का जो वैल्यू है 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second। h equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, and 1 angstrom equal to this 10 to the power minus 10 meters. So now if lambda is given, so lambda may be like 0.5 angstrom. So 0.5 into 10 to the power minus 10, that will be the wavelength in SI unit. And c, we all know that c equal to speed of light, that is 3 into 10 to the power 8. It will not be given, okay? স্যার এইচ এর পাশে ওইটা কি? এটা না, উপরে প্ল্যাঙ্ক থিওরি অ্যারো দিয়ে যে ইকুয়ালস টু এইচ এর পর নিউ হ্যাঁ এখানে নিউ फ्रीक्वेंसी আমরা f सर आप 10 टू दी हां 10 टू द पावर माइनस, सर आप 10 टू दी पावर, उसके बाद क्या लिखा है? 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। जूल सेकंड ये जो है ये यूनिट है h का, जूल सेकंड, जूल जूल एनर्जी का जो यूनिट है ना, जूल, ठीक है सर, जूल सेकंड। So this is the basic part. Now if n numbers of photon particles are there, n numbers, a bulb, a light bulb emits n numbers of photon particles. So what will be the formula for n numbers of photon? This is for only one photon. So energy of the n numbers of photon will be like this, will be like this. So E equal to NHC by lambda. N means number of photon. This equation is for only one photon, and this equation for n numbers of photon. A bulb emits n numbers of photon. তাহলে আমরা তখন এই ইকুয়েশনটা ইউজ করব। এইবার একটুখানি জয়েন্টের কয়েকটা ট্রিক আমি শিখিয়ে দিচ্ছি একবার এখানে। এই
নট অনলি জয়েন্ট, মানে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে ভালো করে একটু দেখ, এটা লিখে রাখবি, স্টার দিয়ে পাশে বক্স করে লিখে রেখে দিতে পারিস। আচ্ছা, এই ইটা আমাদের কোশ্চেনে ঘুরিয়ে দেবে। a bulb of this watt, a bulb of power this watt, ঠিক আছে, ওটা ধর সুইচ অন রয়েছে 2 আওয়ার্স। তাহলে আমরা এটা ফিজিক্সে তোরা ক্লাস 10 এও পড়েছিস, E ইকুয়াল টু হচ্ছে P ইনটু T, পাওয়ার ইনটু টাইম। সো দিস ওয়াট এন্ড দিস, এটা আওয়ারে থাকতে পারে, যেখানে খুশি থাকতে পারে, এনিথিং। তো এখান থেকে উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য এনার্জি অফ দ্য বাল্ব, energy of the photon, total energy. Now H is known, C is known, and lambda will be given. So question will be calculate the number of photon emitted by the bulb of power eto and is connected to a line for this hour. এটা হচ্ছে কোশ্চেন, মানে এটা একটু কম্পিটিটিভ এক্সামের হয়ে গেল। নর্মাল স্কুলের এক্সামে, বোর্ড এক্সামে এই কোশ্চেন এতটা দেবে না। এটা আমি ওই জন্য একবারে বললাম। আরেকটা যেটা ইউজ করব, এখানে যে এইচসি এর ভ্যালুটা আমি লিখলাম, এইচসি এর ভ্যালুটা ভালো করে ফলো কর, জাস্ট চেক কর এইচসি এর ভ্যালুটা কি আছে। 6.626 ইনটু তাহলে 3, ওটা যদি মাল্টিপ্লাই করি দেখবি 19.8 সামথিং আসবে। তো জয়েন্টের সময় যখন করবি তাড়াতাড়ি করে, আর যাদের ক্যালকুলেটর ইউজ নেই, এই এইচসিটা মাল্টিপ্লাই করলে শর্টে একটা ভ্যালু আসবে, দেখে নে। এটা কিন্তু কোথাও এই টেকনিক গুলো থাকবে না কিন্তু, হ্যাঁ, এগুলো জাস্ট মনে রাখতে হবে, না হলে এই বড় হয়ে যাবে, এত বড় বড় সাম করতে হবে। এটা যদি করি আমরা 19 এটা মাল্টিপ্লাই করলে মানে 19.86 সামথিং, 87 চলে আসবে। তো ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -26 আসবে, দেখবি, ঠিক আছে, 10 টু দি পাওয়ার -26, this will be hc, the value of h into c. So we can write the value of hc as this. So the sum will be easier, 20 into 10 to the power -26. এই ভ্যালুটা মনে রাখবি, এটা একবারে hc এর জায়গায় পুট করে দিবি, h into c এর জায়গায় একবারে ডাইরেক্ট এই ভ্যালুটা পুট করে দিবি। মেইনলি এটা সিবিএসসি এর ওটা তোরা ইউজ করতে পারিস, কারণ সিবিএসসি তে ক্যালকুলেটর ইউজ নেই। ভ্যালুটা বসাবি এটাই, মানে ওদের দেখাবি তুই ভ্যালু বসাচ্ছিস সেটা, বাট যখন ক্যালকুলেশনটা করবি রাফ ক্যালকুলেশনটা এটা দিয়ে বার করবি, একদম এক্সাক্ট অ্যান্সার একদম ক্লোজে আসবে, মানে 2 to 3 ডেসিমেল অবধি একদম সেম আনসার আসবে, ঠিক আছে। তোরা তো ওরকম ভাবে চেক করবে না, বিকজ তুই ক্যালকুলেটর ইউজ করছিস না, তো তোর যা ক্লোজে যাবে দ্যাটস এনাফ, ঠিক আছে। তাহলে এটা খেয়াল কর, এইচটা কি? এইচ হচ্ছে প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট। প্লাঙ্ক থিওরি ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে পড়েছিস তো, প্লাঙ্ক থিওরি, যেখান থেকে কোয়ান্টাম স্যার মেকানিক্স আমাদের ছিল না। কোয়ান্টাম মেকানিক্স যেখান থেকে ঢুকলো, ঠিক আছে। ওই কোয়ান্টাম তুই মনে হয় ওই ফার্স্টের 2টো না 3টে ক্লাস একদিনে একটা করেছিস। ওই প্লাঙ্ক থিওরির পার্টটা একটু করবি, যে আর কি ওই বোরের মডেলের স্টার্টিং এ দেখবি ওই রাদারফোর্ড মডেল ব্রেক করছে, বোরের মডেলের আগে যেখানে কোয়ান্টাম থিওরি ডিসকভার হচ্ছে, মানে ওই আইনস্টাইন আর প্লাঙ্ক একসাথে কাজ করছে, ওখানে হচ্ছে ইকুয়াল টু এইচ নিউ, এটা হচ্ছে এনার্জি অফ আ ফোটন পার্টিকেল, ওটারই সাম ছিল। এটা হয়ে গেল। এবার দেখ আমি একটা সাম করাচ্ছি, এই পার্টটা হয়ে যাবে, লেখ কোশ্চেন লেখ সবাই। A 25 watt bulb, a 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength, monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer, ঠিক আছে। এটা মাইক্রো, মানে মাইক্রন যেটাকে আমরা বলি, মানে 10 টু দি পাওয়ার -6 মিটার। এটা মানে মাইক্রোমিটার থেকে মিটার নিতে গেলে তোকে ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -6 করতে হবে। তোর ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ওয়েভলেন্থ অফ কত বললে? ওয়েভলেন্থ অফ 0.57, এই যে আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি, মাইক্রোমিটার 0.57 মাইক্রোমিটার, ওটা হচ্ছে ওয়েভলেন্থ। আর বাল্বটার পাওয়ার দেওয়া আছে হচ্ছে তো 25 ওয়াট। এবার কোশ্চেনটা লেখ, ক্যালকুলেট দ্য রেট অফ ইমিশন of quanta per second, rate of emission of quanta per second, তার মানে হয়েছে যেটা বললাম ওটাই বার করতে দিয়েছি।
So power given 1 second how many photon particles are emitted from the bulb, এটা ক্যালকুলেট করতে হবে। তো আমাদের ফার্স্টেই যেটা আছে that is from the Planck theory we know E equal to h nu, we know hc equal to সিবিএসসি যারা আছিস এই এইচসি এর জায়গায় 20 বসে ক্যালকুলেট কর, আর যারা ক্যালকুলেটর ইউজ করছিস তারা ক্যালকুলেটর ইউজ কর, দেখ কতটা ক্লোজে আসছে, তাহলে এখনই দেখতে পারবি। যারা সিবিএসসি এর আছিস, যারা ক্যালকুলেটর ইউজ করছিস না, এই এইচসি এর জায়গায় 20 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -26 বসাবি, আর যারা ক্যালকুলেটর ইউজ করছিস নরমাল ভ্যালুটা বসা। আচ্ছা ল্যামডাটা দেখ 0.57 ন্যানোমিটার আছে, তাহলে এটাকে মিটারে নিতে গেলে কি করতে হবে 10 টু দি পাওয়ার -6। এই ট্রান্সফরমেশন গুলো না জানলে, ইউনিটের কনভার্সন গুলো না জানলে কিন্তু কিছু করার নেই আমার, মানে আমি কিছু করতে পারবো না, এগুলো নিজেদের রেডি করতে হবে। এই ন্যানোমিটার টু ন্যানোমিটার, অ্যাংস্ট্রন, পিকোমিটার, এগুলো সব কটা, ঠিক আছে? ন্যানোমিটার হচ্ছে -9 এ হচ্ছে, পিকোমিটার হচ্ছে -12, মানে অ্যাংস্ট্রনের থেকেও আরো চলে যাচ্ছে পরে। ফার্মি হচ্ছে তো 10 টু দি পাওয়ার -15, ওটা আর দেয় না, মানে দেবে না আশা করি। তো এইগুলো লাগবে জেনারেলি, ন্যানোমিটার, মাইক্রোমিটার, আর এটা মাইক্রোমিটার ছিল, আর ওই তোর সেটা অ্যাংস্ট্রম। আমাকে বল এটা ভ্যালু কত আসছে, বল ই ইকুয়াল টু কত আসছে বার কর। ক্যালকুলেটর ছাড়া যারা করছিস এমনি বল আমায়। Sir, 3.50 into 10 to the power -19. कैलकुलेटर से किया और नॉर्मल Sir, calculator से। कैलकुलेटर से जो है ये राउंड ऑफ क्यों किया? Sir, 3.487 into 10 to the power -19. 3 into 487 into 10 to the power -19 जूल। ক্যালকুলেটর, হ্যাঁ ক্যালকুলেটর ইউজ করলে রাউন্ড অফ করবি না, আর যারা ক্যালকুলেটর ছাড়া করছিস একজন বল তাড়াতাড়ি। সূর্যর কত আসছে, সায়নের সূর্যর কত আসছে? স্যার দাঁড়াও করছি। ওখানে একদম ডাইরেক্ট 20 into 10 to the power -26 বসাবি, আর নিচে হচ্ছে 0.57 into 10 to the power -6। এই অর্ডারটা ঠিক করে দেখ। স্যার 3.487 into 10 to the power -19 এটাই এসছে। সেমেস্টার তো একদম 20 বসিয়ে, হ্যাঁ ঠিক আছে? না আমি তো ক্যালকুলেটর দিয়ে কি করবো? ক্যালকুলেটর দিয়েছিস কেন? বললাম তোর তো সিবিএসসি না। না তো ও সে ও তো ঢুকতে পারলো না, ওর সিবিএসসি। সূর্যর আছে, সূর্য কত আসছে দেখ, এর পরের গুলো জাস্ট ক্যালকুলেটরে করে দিবি ফোনে, এখন টাইম নেওয়া যাবে না, একটা খালি চেক করে নে যে এটা ক্লোজে আসছে কিনা। তো আমার এসেছে 2 into 10 to the power -17 divided by 57। পড়লি কোথায়, পড়িস তো নি। দাঁড়া আমি দেখে নিচ্ছি, তারপরে যাচ্ছে আমি দেখে নিচ্ছি, ধার ছেড়ে দে। আচ্ছা উপরে হচ্ছে তো 20, আর নিচে আসছে হচ্ছে ডিভাইডেড বাই 0.57, তাই তো 0.57, তাহলে এটা করলে হয় 35.08, আর ওখান থেকে হ্যাঁ তাহলে 10 টু দি পাওয়ার -20 থাকবে এখান থেকে। হ্যাঁ এই দেখ 3.508 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -19 হয়ে যাবে, ওটা 18 আসবে, ওটা 18 হবে, এটা -19 হয়ে গেল, 3.508 ওখান থেকে। হ্যাঁ দেখ এটা একদম ক্লোজ, দেখ 3.48 3.50, বললাম ওই 2 আর 3 ডেসিমাল প্লেসে গিয়ে চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে? তো এখানে এই অপশন দেখবি দেওয়া থাকবে, তুই এখান থেকে ইজিলি লিখতে পারবি, দেখ একদম ক্লোজ আনসার আসবে। ক্লিয়ার হলো? আর এরপর একটা সূর্য এই এখন ফোনে ক্যালকুলেটর ইউজ করে নে, নাহলে অনেক টাইম নষ্ট হয়ে যাবে। এখন করে নে, বাড়িতে তুই প্র্যাকটিস করবি যখন তখন ক্যালকুলেটর ছাড়া করবি। আচ্ছা এইবার দেখ আমাদের এইটার মধ্যে আরেকটা ডিফিকাল্টিস আসবে, দ্যাট ইজ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট। এগুলো কি জানিস তোর, মনে আছে? হাউ টু চেঞ্জ জুল টু ইলেকট্রন ভোল্ট, ওটা একটু লিখে নে।
1 জুল ইকুয়াল টু মানে 1 জুল থেকে যখন নিবি আর কি 1.602 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, যেটা জুলে আসছে, জুল থেকে ইলেকট্রন ভোল্টে নিতে গেলে। জুল টু ইলেকট্রন ভোল্ট যখন কনভার্ট করবি, এই জুল টু ইলেকট্রন ভোল্টে যাচ্ছি, তখন কি করব, যে নাম্বারটা থাকবে দ্যাট ইজ ডিভাইডেড বাই 1.602 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19, এটা ইলেকট্রন ভোল্টে চলে আসবে। এটা অ্যাকচুয়ালি কুলম্বের যে এইটা ছিল ওইটা ভ্যালুটা 1.60। Sir? হ্যাঁ বল। স্যার ওই নাম্বার অফ কোয়ান্টা এমিটেড পার সেকেন্ড কত বেরোবে? ও দাঁড়া, ওই আগেরটা তো কমপ্লিট হয়নি, ওটা ওই হ্যাঁ তাই। কিসে, হ্যাঁ ওটা তোর তোর নাম্বারটা মানে হচ্ছে তোর টোটাল এনার্জি বেরিয়ে গেল, এনার্জি বেরিয়েছে হচ্ছে 3 ইনটু ওই যে ওইটা, আর তোর এখানে পাওয়ারটা যেটা হ্যাঁ দেওয়া আছে, 487। হ্যাঁ পাওয়ারটা তার মানে কি দেওয়া 25 জুল পার সেকেন্ড দেওয়া, তাহলে নাম্বার অফ ফোটনটা এই কি বেরোবে? ওয়াটটা, হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তোর নাম, তাহলে ওটা তোর ফর্মুলাটা কি, হ্যাঁ ফর্মুলাটা কি আছে তাহলে নাম্বার, 25 বাই, হ্যাঁ রাইট, নাম্বার অফ কোয়ান্টা ইকুয়াল টু 25 আচ্ছা বাই করছি। দ্যাট অ্যামাউন্ট। এই সবাই দেখ, এটা ওই যে একটু বাকি ছিল আগেরটা, এটা এই জাস্ট 25 বাই এটা করে দে, তাহলে যা চলে আসবে ওটাই আনসার। ওটা হচ্ছে নাম্বার অফ কোয়ান্টা পার সেকেন্ড। একজন ক্যালকুলেটরে স্যার দেখে, অ্যান্সার বেরিয়েছে 7.169 into 10 to the power 19. হ্যাঁ ওটা তো উল্টে যাবে, হ্যাঁ আমারও হ্যাঁ 7.169 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার, 7.17। হ্যাঁ ওই তো 17 তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইনভার্স হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সেকেন্ড ইনভার্স মানে হচ্ছে এত নাম্বার অফ ফোটনস পার সেকেন্ড, দিস নাম্বার অফ ফোটনস পার সেকেন্ড, তার মানে পার সেকেন্ডে এতগুলো ফোটন ওখানে ইমিট হবে। ডান। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এবার দেখ থিওরিটা দেখ, ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট, এই ইসে সূর্য একটু দেখে নে এই জায়গাটা, এই ফটো ইলেকট্রিক থিওরিরই একটা সাম করব। ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টটা কি ছিল, ওয়ার্ক ফাংশন দ্যাট ইজ, so incident light with energy h nu will hit an electron from the metal surface. This electron will be ejected with a kinetic energy if and only if this energy is sufficient to eject that electron. Now what is the minimum amount of energy? This is known as work function, which is equal to h nu 0. This is called threshold energy of electron, আর এইটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট লাইটের ইলেকট্রন। নাও ইফ h nu is greater than h nu 0, then the electron will be ejected from the metal surface with the kinetic energy half mv square. তাহলে এখান থেকে আমাদের কিন্তু ভেলোসিটি টার্মটা ঢুকে গেল, ভালো করে খেয়াল রাখ, ভেলোসিটি টার্ম আমাদের এখানে ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে। তো আমরা এবার যে সামটা করব টোটাল এই থিওরিটার উপরে, যেটার বেসিক ইকুয়েশনটা হচ্ছে দ্যাট ইজ h nu, দ্যাট ইজ এনার্জি ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ফাংশন প্লাস কাইনেটিক এনার্জি। এটা সবাই লিখে নেয়, তারপর আমি কোশ্চেনটা বলছি। h nu means energy of the photon particle, that is energy of incident light. This is the work function, minimum energy required to remove the electron, and this is the excess amount of energy is converted to kinetic energy. এবার সামটা বলছিলে, a photon of wavelength 4 into 10 to the power minus 7 meter
4 into 10 to the power minus 7 meter strikes on metal surface. Strikes on metal surface. Okay. Comma দিলে the work function of the metal, work function এই যে W0 টা দিয়ে দিয়েছে, the work function of the metal being 2.13 ইলেকট্রন ভোল্ট। তাহলে দেখ এটা ইলেকট্রন ভোল্টে দেওয়া, তাহলে ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে তুই জুলেও নিতে পারিস, একই ব্যাপার, জুলে কনভার্টও করতে পারিস। ঠিক আছে, सर वर्क फंक्शन कितना है? work function of the metal being 2.13, মানে work function is given as 2.13 electron volt. Stop. Calculate number 1, the energy of the photon, the energy of the photon in EV, এই যে ইলেকট্রন ভোল্টে বার করতে দিয়েছে, ঠিক আছে, in EV. Number 2, the kinetic energy of the emission. Number 2, the kinetic energy of the emission. Number 3, the velocity of the photoelectron. ওই velocity পার্টটা আমি দেখাচ্ছি, তার আগের পার্টটা দেখ, ইজিলি তোরা পারবি। জাস্ট এখানে ফলো কর, পুরো ইকুয়েশনটা ফলো কর। h nu equal to nu 0 k e। আচ্ছা, কাইনেটিক এনার্জি বার করতে দিয়েছে, তো w0 is given 2.13 ইলেকট্রন ভোল্ট, এটা আমাদের হাতে আছে। তাহলে সবাই আগে h nu টা বার করে। এবার h nu দেখবি ফ্রিকোয়েন্সি কোনো সামে, ম্যাক্সিমাম সামে দেওয়া থাকে না, ওয়েভলেন্থ দেওয়া থাকে। তো আমরা ওয়েভলেন্থ ইজিলি বার করতে পারবো, এটা এক্ষুনি শিখলাম। তাহলে এটা কি হবে, hc বাই ল্যামডা। তো এটা সবাই করে দে, ক্যালকুলেটর ইউজ কর সবাই করে। এটা কিন্তু ফার্স্টে আগে জুলে আসবে, এটা খেয়াল রাখবি, এটা ফার্স্টে দেখবি জুলে আসছে। তো ওই জুলটাকে ওই ভ্যালুটা দিয়ে 1.602 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19 এটা দিয়ে ডিভাইড কর। ডিভাইড করলে একবারে ডাইরেক্ট ইলেকট্রন ভোল্টে আসবে। এতটা আগে কর, তাড়াতাড়ি করে আমাকে যার যেটা হয়ে যাবে বলবি। আমাদের মেন কাজ হচ্ছে এটা, h nu equal to w0 plus k, k টা বার করো, করে ফেলো। k টা বার, ওয়েভলেন্থটা কত ছিল? ওয়েভলেন্থ দিয়েছে হচ্ছে 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 7। ল্যামডা আর এইটা দেওয়া, এই দুটো দেওয়া। ল্যামডা হচ্ছে তোর 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 7 মিটার, এই দুটো গিভেন ভ্যালু। আর হয়ে গেলে বল, ওই এটা বল ফার্স্টে দেখ কোশ্চেনটা দিয়েছে কি, এনার্জি অফ দ্য ফোটন ইন ইভি, ইলেকট্রন ভোল্টে এনার্জি বেরিয়ে গেলে বল কত আসলো। 3.10 electron volt. 3.10 ইলেকট্রন ভোল্ট। এবার তাহলে ওয়ার্ক ফাংশন দেওয়া আছে, কে এইটা বার করে ফেল, কাইনেটিক এনার্জিটা। হ্যাঁ, ওটাও বার করেছি, 0.97 ইলেকট্রন ভোল্ট। 0.97 ইলেকট্রন ভোল্ট, হ্যাঁ, ভেরি গুড। আচ্ছা, এবার কাইনেটিক এনার্জি বার করতে তারপর এটা করছি। কাইনেটিক এনার্জি ফর্মুলা বসিয়ে দিয়ে পেয়ে যাবি, হাফ এম স্কয়ার বসিয়ে দিয়ে পেয়ে যাবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কারো প্রবলেম হলে বলবি, সাউন্ড অন করে, বুঝতে না পারলে বা প্রবলেম হলে।
স্যার বল। এনার্জি ইন ইলেকট্রন ভোল্ট যেটা বার করতে বলেছো, হুম প্রথমে তো আগে জুলে আসবে, এইচসি বাই ল্যামডা করে প্রথমে জুলে আসলো, এবার জুলটাকে তুই যদি ডিভাইড করিস, ওয়াট করে দেবো। আচ্ছা ডিভাইড করলে তোর ওটা আসবে। Sir, হ্যাঁ sir, velocity বেরিয়েছে 0.584 into 10 to the power 6 meter per second. এটাকে 1 ডেসিমেলে নিয়ে নে, মানে ওই অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড যেমন করে, তাহলে 5.84, তাহলে এটা 10 টু দি Oh, পাওয়ার 5 5. হয়ে যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। তিনটেই ঠিক হয়েছে। হয়েছে, বাকিদের হয়েছে? কনফার্ম করা মায়, পরেরটা যাবো তাহলে। হয়ে গেলে কনফার্ম করবি সামডাউন। হ্যাঁ স্যার। আয়ুষী, সায়ন, সূর্য। সূর্য এখন ক্যালকুলেটর ইউজ করে, এখন হাতে করিস না, টাইম লেগে যাবে। স্যার প্রথমে কেইটা বার করবো তো ফর্মুলায় বসিয়ে? প্রথমে তো আগে এনার্জি বেরোবে, এইচ নিউ। এবার এইচ নিউ হ্যাঁ ওটাকে এইচসি বাই ল্যামডা করলাম। হ্যাঁ ওটা করলে তো ওটা করে জুলে আসলো, জুলকে ইলেকট্রন ভোল্টে কনভার্ট করলে ফার্স্টে আগে 3.10 ইলেকট্রন ভোল্ট। না এইচসি বাই ল্যামডা ইকুয়ালস টু W0 প্লাস কেই করবো তো? হ্যাঁ ওটা করলে W0 গিভেন আছে ইলেকট্রন ভোল্টেজ, মাইনাস হয়ে গেলে দেখ হ্যাঁ এবার তো 0.9। কেইটা আসছে ওখানে, হ্যাঁ ওখানে তো কেইটা আসবে। হ্যাঁ কেই বেরিয়ে যাচ্ছে, 0.97 ইলেকট্রন ভোল্ট আসছে। তাহলে কেইটা ওটা ইলেকট্রন ভোল্টেই আসবে। হ্যাঁ ফার্স্টে কাইনেটিক এনার্জি ইলেকট্রন ভোল্টে দিলি আনসার। এইবার যখন হাফ এমবি স্কোয়ারে ভিটা বার করতে যাবি তখন তুই ইনটু আবার করে দে, মানে তখন আবার যদি ওই যে 1.602 ইনটু 10 টু দি মাইনাস 19 করে দিস তখন আবার তো জুলে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। ওটা থার্ড পার্টে করলেই হবে। ওই ও যে থার্ড পার্টে করলো, থার্ড পার্টটাতে মিটার পার সেকেন্ডে যেটা এনেছে ওটা ইলেকট্রন ভোল্ট দিয়ে করলে হবে না, ওটা তোকে আবার জুলে কনভার্ট করে নিতে হবে। বুঝে গেল? এই হচ্ছে সায়ন আইসি। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এরপরে দেখ নাম্বার 2 তে ওটা ছিল, ক্যালকুলেট করতে বসে। হ্যাঁ নাম্বার 2 তে দেখ, নাম্বার 2 তে ছিল হচ্ছে রিডবার্গ ইকুয়েশন। নাম্বার 2 রিডবার্গ ইকুয়েশন। আমার মেন মানে ইসে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে তো, মেথড ক্লিয়ার হয়েছে তো? আচ্ছা হ্যাঁ রিডবার্গ, স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ রিডবার্গ ইকুয়েশন হচ্ছে তোর হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম। এটা খুবই ইজি। এটা হচ্ছে ওই যে ট্রানজিশন গুলো ছিল, লাইম্যান সিরিজ, বামার সিরিজ, পাস্টেন সিরিজ, ব্র্যাকেট সিরিজ এন্ড ফুন্ড সিরিজ। এটা সবার খেয়াল আছে নিশ্চয়ই, আমি একবার রিকল করে দিচ্ছি। ইফ এনি আদার হায়ার অরবিটাল টু ফার্স্ট অরবিটে যদি ইলেকট্রন জাম্প করে, ফার্স্ট n ইকুয়াল টু 1 এ, এনি ওয়ান অফ দ্য হায়ার অরবিটাল, ঠিক আছে? তাহলে ফ্রম দিস টু n ইকুয়াল টু 1, তাহলে এটা হচ্ছে লাইম্যান সিরিজ। n ইকুয়াল টু 2 তে যেটা হচ্ছে বামার সিরিজ, n ইকুয়াল টু 3 that is Paschen series, n equal to 4 that is bracket series and Fund series. So n1 will be fixed for a given series. Lyman series মানে হচ্ছে n1 equal to 1. Now the question will be like this: third line of Balmer series. So you have to know the n1 of Balmer series. So n1 will be what? n1 of Balmer series means 2. Any electron from any higher orbital jumps to 2. Second shell. Then n1 equal to 2. Now question was like third line of Balmer series. Now first line of Balmer series is due to 3 to 2 transition. Second line of Balmer series is due to 4 to 2. And third line is 5 to 2. So therefore n2 will be 5. Now the equation: wave number equal to Rydberg constant into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Just write the Rydberg equation. So this is the wave number. Wave number means reciprocal of wavelength. This is equal to actually nothing but 1 by lambda.
So RH is the Rydberg constant, which has a very simple value 109678. এইভাবেই মনে রাখবি যেভাবে বললাম 109678 সেন্টিমিটার ইনভার্স। মিটারে কেউ করতে যাবি না, ঠিক আছে? মিটারে করতে গেলে এই অর্ডার গুলো ভুল হয়ে যাবে। ওই জন্য আমি যে ভ্যালুটা সেন্টিমিটার ইনভার্স করলি করে পুরো সামটা করে লাস্টে যখন সেন্টিমিটারে আসলো তখন 100 দিয়ে ডিভাইড করে দিবি, মিটারে চলে আসবে, ঠিক আছে? আমি একটা সাম দিচ্ছি, কিছুটা আমি হেল্প করছি, তারপরে তোরা মিটিংটা থাকতে থাকতে ওটা করতে থাক, আমি লিংক পাঠাতে পাঠাতে তোদের সামটা হতে থাকবে। এটা লিখে নিয়েছিস তো সবাই বক্সে? হ্যাঁ স্যার। লেখ কোশ্চেনটা লেখ, ক্যালকুলেট দ্য ওয়েভলেন্থ অফ দ্য স্পেক্ট্রাল লাইন। তাতেই লেখ ফার্স্টে, ক্যালকুলেট দ্য ওয়েভলেন্থ অফ দ্য স্পেক্ট্রাল লাইন। When the electron in a hydrogen atom, when the electron in a hydrogen atom undergoes a transition from an energy level with n equal to 4 to n equal to 2, আমি এটা শর্টে করে দিলাম আর কি, ঠিক আছে? মানে কোশ্চেনটা n equal to 4 to n equal to 2 ট্রানজিশন করে ফেল। তাহলে ল্যামডা বার করতে দিয়েছে, undergoes a transition এর পর হ্যাঁ, undergoes a transition from an energy level with n equal to 4 to n equal to 2, মানে from 4 to 2 তে ট্রানজিশনটা হয়েছে। হ্যাঁ, এই সামটা সবাই করে ফেল, আমি নিউ লিংকটা পাঠাতে পাঠাতে নিজেরা কর এটা। আচ্ছা, তোরা একটা কাজ কর, এই পুরোটা লিখে নে। তাহলে সাম বেসিক কনসেপ্টস বলে মূল কনসেপ্ট, মলিকুলার এন্ড ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট, ভলিউমেট্রিক ক্যালকুলেশন। আচ্ছা, ভলিউমেট্রিক ক্যালকুলেশনের এখানে এই পার্টটা লেখা হচ্ছে মোলারিটি, নরমালিটি, মোলালিটি, এগুলো। তাহলে এই মূল কনসেপ্ট আমাদের হয়ে গেছে, মূল কনসেপ্ট ফার্স্ট ক্লাসে করিয়েছি একদম। আচ্ছা, সেকেন্ড ক্লাসে দেখবি মলিকুলার ওয়েট, ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট শিখিয়েছিলাম। ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট কি করে বার করে, হাউ টু ক্যালকুলেট ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট, ফর্মুলা অল। আচ্ছা, ভলিউমেট্রিক ক্যালকুলেশন তারপরের দিন শিখেছিলাম, মোলারিটি, নরমালিটি, মোলালিটি, এটা ডান। আচ্ছা, লজ অফ মাল্টিপল প্রপোর্শন, এটা হয়ে গেছে। লজ অফ ডেফিনেটটা মনে আগের দিন হলো না, এটা একটু বলতো, এটা আমার মনে পড়ছে না তোদেরকে করিয়েছিলাম কিনা না অন্য ব্যাচে। এই ডেফিনিট প্রপোর্শনটা কি তোদের করেছিলাম আগের দিন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমাদের আর দুটো জিনিস বাকি, একটা হচ্ছে লজ অফ রেসিপ্রোকাল প্রপোর্শন, এটা ইজি, মানে এটা খুব একটা আসলেই মাল্টিপলটাই বেশি আসে, তার সাথে ডেফিনিটটা করিয়ে দিয়েছি। আর স্টয়চিওমেট্রি মানে হচ্ছে তোরা ক্লাস 10-এ যেটা করেছিস ওই সিমিলার কনসেপ্টই, বাট সামস গুলো একটুখানি ক্রিটিক্যাল, মানে অতটা ইজি না যে এত গ্রামের জন্য অত গ্রাম, তাহলে ওই ইউনিটারি মেথডে যেরকম করে দিতে অতটা ইজি হবে না। তো স্টয়চিওমেট্রি যেটা আছে, বাট কনসেপ্টটা কিন্তু সেম। তো স্টয়চিওমেট্রিকে আমাদের তিনটে পার্ট করতে হবে, একটা হচ্ছে ওয়েট বাই ওয়েট ক্যালকুলেশন, ওয়েট বাই ভলিউম ক্যালকুলেশন, ভলিউম বাই ভলিউম ক্যালকুলেশন, যেখানে কিন্তু এইটা কিন্তু ইনডাইরেক্টলি ইজ রিলেটেড টু মূল কনসেপ্ট। এই যে নিচের যে লাস্ট স্টয়চিওমেট্রি পার্টটা, এটা কিন্তু ইনডাইরেক্টলি রিলেটেড টু মূল কনসেপ্ট। ওই যে 1 মোল মানে জিএমএম, এই কনসেপ্টটা লাগবে। আচ্ছা, 1 মোল অফ এনি গ্যাস at STP occupies 22.4 liters, এই কনসেপ্টটা লাগবে। 1 মোল অফ এনিথিং, নাম্বার অফ মলিকিউলসটা হয়তো আর দেবে না, কিন্তু ভলিউম আর মাসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। মানে 1 মোল অফ এনিথিং, যেটা তোর ইকুয়েশন লেখা থাকছে, আমি শেখাচ্ছি একবারে।
ওটা ছেড়ে দে। তাহলে আমরা একদম ফার্স্টে তাড়াতাড়ি করে এই রেসিপ্রোকাল প্রপোর্শনটা শেষ করে দিই, নেক্সট স্টয়চিওমেট্রি নিয়ে স্টাডি করবো ফুল। তাহলে নেক্সট মানে তোরা হেডিং করে নে একবারে, ল অফ রেসিপ্রোকাল প্রপোর্শন। এইটার আরেকটা নাম হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট প্রপোর্শন, ঠিক আছে? ল অফ রেসিপ্রোকাল প্রপোর্শন। আচ্ছা, তোর করে নে, ওই আগে স্টেটমেন্টটা লিখে নে, তারপরে বোঝাচ্ছি। Like when two different elements separately combine with when two different elements separately combine with the same weight of the third element with the same weight of the third element, the ratio in which they do so, will be the same or some simple multiple of the ratio, in which first two elements directly combine with each other. আমি স্টেটমেন্টটা আরেকবার এবার একটু ব্রেক করে করে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে পড়াচ্ছি, ঠিক আছে? কি বলছে দেখ, ধর ফার্স্ট টু ডিফারেন্ট এলিমেন্টস xy separately combine with the same weight of the third element z, let's say. কিন্তু ওই z এর যে অ্যামাউন্টটা কিন্তু সেম হতে হবে। তাহলে আমি যদি একটা এক্সাম্পলে আসি, ধর ওই z টা হচ্ছে h, সেম এলিমেন্ট, আর দুটো আলাদা আলাদা এলিমেন্ট হচ্ছে সালফার এন্ড অক্সিজেন। One element is sulfur, another element is oxygen. Now sulfur combines with hydrogen, oxygen also combines with, তার মানে এটা হচ্ছে ওই xy টা, তার মানে these two separately combine with the same element, যেটা আমরা থার্ড এলিমেন্টটা ধরলাম, ঠিক আছে? কিন্তু এদের ওয়েটটা কিন্তু সেম হতে হবে, ওয়েট ডিফারেন্ট হলে হবে না। ওই জন্য কেন আমি এবার তোর কোশ্চেন হবে যে সালফার আর অক্সিজেনই কেন নিলাম, হাইড্রোজেন তো ক্লোরিনের সাথেও রিঅ্যাক্ট করে, বাট আমাদের এখানে লটা দেখ কি বলেছে, লটাতে বলেছে থার্ড এলিমেন্টেরটার ওয়েটটা যাতে সেম হয়। তাহলে আমাদের এই যে হাইড্রোজেন সালফাইড, এখানেও দেখ দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে, H2, এখানেও দেখ দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটমই আছে। তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ওখানে মাসটা সেম আসবে, রেশিওটা। তাহলে হাইড্রোজেন ইনটু সালফার, এটা কত আসছে দেখ, দুটো হাইড্রোজেন আছে, 2 হাইড্রোজেন মানে হচ্ছে 2, কারণ হাইড্রোজেনের ইচ এর অ্যাটমিক মাস হচ্ছে 1 করে, তাহলে 2 আর সালফার হচ্ছে 32। তাহলে রেশিওটা কত হচ্ছে দেখ, 2:32। এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আর সালফার রেশিও। আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে 2:16 হয়ে গেল, ক্লিয়ার? এবার সেপারেটলি যখন করছে তখন তাহলে আমাদের সালফার লাগছে হচ্ছে 32, অক্সিজেন লাগছে 16, ক্লিয়ার? বোঝা গেল? এতটা বোঝা গেল? হ্যাঁ, এইবার সালফার আর অক্সিজেন কম্বাইন করলে কি ফর্মুলা দেয়, কি তৈরি হয়? SO2 এর রেশিওটা দেখ, SO2 তে রেশিওটা দেখ, SO2 তে কত হয়, সালফার হচ্ছে 32, অক্সিজেনও 32, তাহলে কত আসলো, 1:1।
তাই তো 1:1। তাহলে যখন হাইড্রোজেনের সাথে করছে তখন সালফার আর এটার রেশিও কত? 2:1। আর এটা হচ্ছে 1:1। এবার লটায় দেখ কি লেখা ছিল, ইদার সেম হবে আর না হলে উই বি আর সিম্পল মাল্টিপল। সিম্পল মাল্টিপল দেখ কোনো ফ্র্যাকশন এসছে কি? দেখ এটা 2:1 আছে, তুই যদি এটা আর এটার আবার রেশিও করিস, মানে আমরা যেটাকে প্রপোর্শন বলি, রেশিও রেশিওকে আমরা আবার কি বলি? প্রপোর্শন। তাহলে এটা দেখ একটা ইন্টিজার মাল্টিপ্লাই রয়েছে, হিয়ার সিম্পল রেশিও 2:1। এই চেনটা এখানে ভালো করে। তাহলে when sulfur and oxygen separately combine with hydrogen, then 2 gram of hydrogen combines with 32 gram of sulfur, and 2 gram of hydrogen combines with 16 gram of oxygen. Now sulfur and oxygen bears the ratio 2:1 separately, but এবার যদি সালফার আর অক্সিজেন যদি কম্বাইন হয়, then the ratio will be 1:1, which bear a simple whole number ratio with this one. এটাই হচ্ছে লটা ছিল। এবার দেখে নে লটা, এবার কার কি ডাউট আছে আমাকে বল। যদি ডাউট না থাকে বলবি, আমি একটা এরকম ট্রায়াঙ্গেল দেবো, ওই ট্রায়াঙ্গেলটা নিজেরা এবার করবি, রেশিওটা বার করে দেখবি সিম্পল হোল নাম্বার আসছে কিনা। ঠিক আছে, তাহলে এটা দেখ হোল নাম্বার রেশিও তাহলে কত হচ্ছে, প্রপোর্শন যেটাকে বলি, তার মানে 2:1:1, তার মানে কি আসছে দেখ, সিম্পল হোল নাম্বার রেশিও। ঠিক আছে, কোনো ফ্র্যাকশনাল আসবে না, মানে ধর এরকম 3/4:5/7 এরকম কিছু আসবে না, এরকম হোল নাম্বারে আসবে। এই এই জিনিসটাতেই আমি এই চেনটা সবাই এই ইসেতে গ্রুপে পাঠাবি, গ্রুপে ক্লিক করে পাঠাবি ইন্ডিভিজুয়ালি। কার্বন, সালফার, অক্সিজেন, আমি মাসগুলো দেওয়া উচিত না, তা আমি দিয়ে দিচ্ছি, বাট এটা কিন্তু নিজেদের জানতে হবে। অ্যাটমিক মাসগুলো দিয়ে প্রোভাইড করে দিলাম। এবার তোরা রেশিও যেরকম ভাবে শেখালাম ওরকম রেশিও করে দেখ হোল নাম্বার রেশিও কত আসছে, ম্যাচ করছে কিনা লটার সাথে, পাঠা আমাকে। 5 মিনিটস এর মধ্যে সবাই পাঠাবি, মানে তার বেশি টাইম দেবো না, কিন্তু গ্রুপের মধ্যে সবাই পরপর পাঠাবি করে। এখানে কি তৈরি হচ্ছে যা নিজেকে লিখতে হবে, সিআরও কি তৈরি হচ্ছে আর সালফার অক্সিজেন কি তৈরি করছে, লিখে সবকটা রেশিও গুলো বার কর। তাহলে এখানে সিএস কার্বন ডাইসালফাইড যেটা হচ্ছে, কার্বন ডাইসালফাইড কি করে, সিএস2, এখানে একটা কার্বন দুটো সালফার, তার মানে 1 কার্বন মিন্স 12 সালফার। S2 মিন্স হচ্ছে 32 into 2, that is 64 here। আচ্ছা CO2, C and O will form CO2, in which 12 gram of carbon will combine with O2 means 16 into 16, that is 32. So separately sulfur and oxygen has the ratio 2:1. This is separately, when separately combined with carbon. But if sulfur and oxygen combine to each other, then will form SO2, sulfur 64, sorry sulfur 1 আছে, তাহলে 32, এটাও 32 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে 1:1। তাহলে সিমিলারলি দেখ একই রকম হচ্ছে, তাহলে 2:1:1:1, that is 2:1। তো সিম্পল হোল নাম্বার রেশিও। ক্লিয়ার? আর প্রবলেম আছে? প্রবলেম থাকলে বল।
আচ্ছা স্টয়চিওমেট্রি তো মানে একদিনে তো হবে না, স্টয়চিওমেট্রি পুরো বেসিকটা আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর আমি ওয়েডনেসডে একটা এই স্টয়চিওমেট্রিটার উপরে আমি দেখছি, ওটা যদি হয়, আর নাহলে নেক্সট ওয়েডনেসডে হবে। ওই একটা এক্সট্রা ক্লাস দিয়ে আমি স্টয়চিওমেট্রির এই পার্টটা যদি যারা জয়েন না করতে পারবে অসুবিধা নেই, ওটাই মানে আমি রেকর্ড করে নেবো, রেকর্ড করে ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে দেবো, ঠিক আছে? ওটা আমি আপলোড করে দেবো, ওটা ওটার মতন করে নিতে পারবি সবাই। আর নেক্সট উইক থেকে আমি কেমিক্যাল বন্ডিং যেভাবে পড়াবো সেভাবে তোর ওই ই করতে হবে, ঠিক আছে? দাঁড়া আমি একটুখানি দাঁড়া, এক সেকেন্ড, ফোন এসছে। তোরা এমনি হেডিং কর স্টয়চিওমেট্রি বলে হেডিং কর। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। স্যার হ্যাঁ, এই স্টয়চিওমেট্রিটা একটু লিখে নি। স্টয়চিওমেট্রি একদম বেসিক যেটা বোঝাচ্ছি এটা আগে পুরো ক্লিয়ার কর, মানে এটা সাম তো হবে না, পুরো জিনিসটা বুঝে না। কারণ আমি একটা সামের মধ্যে পুরো ডিটেইলসটা দিয়ে দিচ্ছি। লেটস সে a mole of A reacts with B mole of D, giving C mole of C and D mole of D. এবার মোলগুলোতে তুই নাম্বার বসিয়ে দিতে পারিস তোদের সুবিধার জন্য। এখানে আমি ধর বসিয়ে দিচ্ছি। তারপরে 2 mole of A when reacts with 1 mole of B giving 3 mole of C and 1 mole of D. এটা ধর ব্যালেন্স রিঅ্যাকশন, একটারই ব্যালেন্স রিঅ্যাকশন। আচ্ছা এবার আমি যেটা বলে দিচ্ছি তোদের, এর অ্যাটমিক মাস হচ্ছে স্মল এ, এর অ্যাটমিক মাস হচ্ছে স্মল এ, বি এর অ্যাটমিক মাস স্মল বি, সি এর অ্যাটমিক মাস স্মল সি, ডি এর অ্যাটমিক মাস স্মল ডি। দেখেন এর অ্যাটমিক মাস, বি এর অ্যাটমিক মাস, সি এর অ্যাটমিক মাস, ডি এর অ্যাটমিক মাস, এগুলো গিভেন, মানে এগুলো তো জানিস, মানে মলিকিউলার মাস, অ্যাকচুয়ালি অ্যাটম তো থাকবে না, মলিকিউল থাকবে, তো মলিকিউলার মাস লেটস সে এগুলো। আচ্ছা 2 mole of A reacts with 1 mole of B giving 3 mole of C, এটা হচ্ছে কিন্তু মোল নাম্বার। এবার আমাদের মেন ফান্ডামেন্টাল পার্টটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে মাথায়। 1 mole of anything is equivalent to gram molecular mass of that substance. 1 mole of any gaseous substance at STP will occupy 22.4 liters. এইগুলো থেকে এই কনসেপ্ট মাথা থেকে বেরিয়ে গেলে কিন্তু একটা স্টয়চিওমেট্রি সাম হবে না, তাহলে এটা মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা এইবার আমি কোশ্চেনটা তোকে ফেললাম কি, মানে কোশ্চেনটা তোকে দিলাম যে আমি একটা রিঅ্যাকশন করছি, রিঅ্যাকশনে আমি x গ্রাম অফ A এইটা আমাকে তোর গিভেন, মানে দিয়ে দিয়েছে কোশ্চেনের মধ্যে। এবার কোশ্চেন ভেরিয়েশন অনেক ভাবে হবে। x গ্রাম অফ A গিভেন, তো কি কি বার করতে দিয়েছে? what mass of B is required for this reaction, what mass of C is produced. let's say আমরা এই D টাকে অ্যাকচুয়ালি গ্যাসিয়াস, এইগুলো তো সবকটা সলিড, A সলিড, B সলিড, C সলিড, বাট D টা হচ্ছে গ্যাসিয়াস, ঠিক আছে? D হচ্ছে ধর গ্যাসিয়াস। এইবার আমার এখানে D যেটা আসছে 2 মোল, তাহলে এটা গ্যাসিয়াস, মানে আমরা তখন আর GMM ধরবো না, ওটা তখন 1 মোল ইকুয়াল টু 22.4 লিটার ধরবো। তাহলে আমাদের ওয়াট ভলিউম অফ ডি বার করতে দিয়েছে, এটা হচ্ছে ওয়াট ভলিউম, এটা হচ্ছে মাস বার করতে দিয়েছে, এটাও মাস বার করতে দিয়েছে। তাহলে ফার্স্ট লাইনটা সবাইকে মনে রাখতে হবে। এই যে যখন 2x গ্রাম দিচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল, মানে এটা ইউনিটারি মেথডের লাস্ট লাইনে থাকবে। ফার্স্ট লাইনটা অলওয়েজ হবে হচ্ছে ওই থিওরিটিক্যাল লাইনটা, মানে হচ্ছে মোল নাম্বারটা আর মাসটা। এবার দেখ আমার যে কোনো একজন অন কর, আমার সাথে ডিসকাস কর, একজন যে কোনো একজন, সূর্য অন কর সাউন্ডটা। হ্যাঁ স্যার। A, how many moles A are taken in this 2. reaction? 2 moles. Now 1 mole is equivalent to the GMM, that is A. এই যে উপরের যে স্মল a, এটা হচ্ছে 1 মোল, 1 মোলের মাস। তাহলে 2 মোল নিয়েছি, তাহলে 2 মোলের মাস নিলে আমার A কত গ্রাম ইউজ হয়েছে? তার মানে 2A গ্রাম, 2A গ্রাম। সবাই ভালো করে দেখ, তাহলে 2A গ্রাম অফ A reacts with B এর কত মোল নেওয়া হয়েছে? 1 মোল। তাহলে 1 মোল অফ B means 1 মোল ইনটু B গ্রাম, তাহলে ওটাই হচ্ছে GMM। তাহলে 2A গ্রাম অফ D reacts with
b gram of B. Therefore, 1 gram of A reacts with B by 2A. Now, কোশ্চেনে ছিল দেখ x গ্রামেরটা বার করতে দিয়েছে, তাহলে x গ্রাম এই বাকি পোর্শনটা কিন্তু খুবই ইজি, জাস্ট নর্মাল ইউনিটারি মেথড। বাট এই যে স্টার্টিংটা, এই স্টার্টিংটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এখানেই কোশ্চেন ভেরিয়েশন হবে, পিউরিটি সাম থাকবে, ঠিক আছে, মিক্সার থাকবে, ইমপিউরিটিস এর যে অ্যাড করা ওগুলো থাকবে, ওগুলো দিয়ে সাম, ওগুলো সামগুলো একদিনে হবে না, ঠিক আছে, ওগুলো ভুলিয়ে যাবে না। তাহলে তোদের এখান থেকে দেখ বি বেরোলো, এবার সিটা আবার একই রকম লিখবি। সায়ন অন কর। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এবার দেখ তাহলে এ গ্রাম হচ্ছে, তাহলে তোর 2a গ্রাম থেকে 2a গ্রাম অফ এ, 2a গ্রাম অফ এ কত গ্রাম সি দেবে? আগে ফার্স্ট লাইনটা বল ভালো করে, দেখ সি এর মোল নাম্বার চেক কর। 3 মোলস অফ সি, তার মানে 2a গ্রাম অফ 3C। হ্যাঁ রাইট, তাহলে 3a গ্রাম অফ এ উইল গিভ 3c গ্রাম অফ সি। 1 এ কত, x এ কত, বাকিটা সেম। 1 এ তাহলে কি হচ্ছে 3c বাই 2a, x এ তাহলে 3c বাই 3C/A into x। হ্যাঁ, এটা গেল তাহলে সি। এইবার আরেকটা বার করতে দিয়েছে, দেখ ডি এ আমাকে কিন্তু মাস বার করতে দেয়নি, তাহলে ডি এর আমাদের যে এই যে মলিকুলার মাস, ওটার কোনো কাজই নেই এখানে। আমাকে ডি এর অ্যাকচুয়ালি ভলিউম বার করতে দিয়েছে। তাহলে 2 মোলস দিয়েছে, তাহলে 2 মোলস এর ভলিউম কত হবে এট এসটিপি তে? 22.4 লিটারস ইনটু 2। কেন 1 মোলের ভলিউম কত জানি আমরা? 1 মোলের ভলিউম হচ্ছে তোর 22.4 লিটারস, তাহলে 2 মোলের ভলিউম কত হচ্ছে? 2 ইনটু দিস। তাহলে সেম লাইন লিখবো, দেখ কি লাইনটা হচ্ছে, 2a গ্রাম অফ এ will produce 2 into 22.4 liters of D at STP, তাহলে 1 গ্রামে কত, x গ্রামে। এবার বল কারো কোন পোরশনে ডাউট আছে আমাকে বল, ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। এইটাই বুঝতে হবে, এইটাই হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার। এবার এটার উপরে ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্যাটার্ন অ্যাড হবে, বেসিক হচ্ছে এটা। এবার আমাকে সাউন্ড অন করে যার যার প্রবলেম আছে, আমাকে যা যা ডাউট আছে এই আজকের ক্লাসটাতে আমাকে কর। যদি কারো ডাউট না থাকে আস্তে আস্তে লিভ করতে পারিস, কোনো প্রবলেম নেই।